श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन बटन को ऑन करी दियंतु, जहा द्वारा कि जेउ समय रे आमर वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आउर आपण मानकु मोर गोटिए विशेष कथा कहूची, जेउ मानकर जन्म कोष्ठी रे ग्रहंकर असुविधा फल रे आपण कष्ट भोगुचंती, चाकरी करबा को जाई चाकरी करि पारु नाहंती, विवाह रे बारंबार विलंब घटुची, सेमानकर जन्म तारीख और जन्म समय आमर यही यूट्यूब चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आंबे एठारे जातक गणना करी तार प्रतिकार आपन को बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा मीन राशि 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे मासिक राशिफल। मीन राशि अधिपति बृहस्पति, किंतु यही राशि रे शुक्र महाग्रहंकर उच्च स्थान। शुक्र ग्रह एक बुझा ग्रह, जहा बुझिबे ताहा ही करिबे। एणु मीन राशि व्यक्ति को बुझिबा भारी कष्टकर। शुक्र दैत्य गुरु होइतिबारु सबु प्रकार माया रे धुरंधर। शुक्र देवता मानक मंत्री ग्रह, से माया विस्तार करी राक्षस मानक मध्य करायत करी रखि पारंती। शुक्र एकमात्र ग्रह जे कि मृत जीव को पुनराय जीवदान देई पारंती, एणु तांको संजीवनी ग्रहर आख्या दिया जायछि। एणु मीन राशि व्यक्ति निजको भारी गर्व करती जे मो बिना केही बंची पारिबे नाही। मु चाहिले समस्त को मारी दे पारे, पुणी समस्त को बंचाई दे पारे। एते शक्तिशाली संजीवनी मंत्र जानी सुधा ताहार सठिक व्यवहार करि पारंती नाही। यार कारण तांकर मनरे गर्व थाए। मीन राशि चलित फेब्रुआरी मासरे शुक्र ग्रह द्वादश रे भ्रमण करुछंती। द्वादश गृह शज्या गृह, पुणी एहा हेउची व्यय गृह। आहुरी मध्य यही गृह मनुष्य मृत्यु परे स्वर्ग को जीवार पथ। महापंडित कालिदास विद्यानगरी रे हारिथिले जणे मनुष्यर मृत्यु परे स्वर्ग को गला कि नरक को गला ताहा जानिबा सकाशे, किंतु महापंडित होई मध्य जानि पारले नाही। जणे सामान्य वृद्धा निकटरू शिक्षा करिथिले जे पदे कथा हाय हाय स्वर्ग छी छी नरक। मनुष्य जेउ कर्म करिथांती से कर्मर फल द्वादश गृहरु मिले, बा से कर्मर फल एठारे खर्च करा जाए, ता ए द्वादश गृहरु जणा जीव। मनुष्य धर्म को किपरि संचित करी ताहा व्यय करे ताहा एई गृहरु संपूर्ण भावे जणा जीव। शुक्र शौकिनी ग्रह और आमद प्रमोद ग्रह आपण को शौकिनी रे समय बिताइब। निज शरीर को सुगंध द्रव्य रे सजाई रखिब। शरीर उपरे धूली टिके पकाई देबो नाही। आपण जानिथिबे अलेख साधु माने निजर शरीर उपरे जत्न नियंती नाही, शौकीन पोशाक पिंधंती नाही, शरीर रे तैल किंबा सुगंध द्रव्य व्यवहार करंती नै। यार कारण निज शरीर डौल डाउल चेहरा कले परिष्कार रखिले मन को आयतरे रखि पारिबे नाही। विशेष करी विपरीत लिंग माने आकर्षण करी निम्नगामी करिदेबे। एही समय रे मीन राशि व्यक्ति माने सावधान रहिबा जरूरी। पतनर समय आसुछि। आपण अयस करिवे, सुगंध द्रव्य व्यवहार करिवे, जहा द्वारा कि यौन उद्दीपना वृद्धि हेब, आपणकर कथा मधुर हेब, आपण को जिए देखिब किंबा पुरुष किंबा स्त्री आपण को विपद आड़ को टाणी नेब।
ଅଯଥାରେ ଆପଣ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରି ଦାମୀ ପୋଷାକ, ଦାମୀ ଗହଣା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠି ରହେ କଳି ପୁରୁଷ ସେଇଠି ରହନ୍ତି। ଏଣୁ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଅର୍ଥର ମାୟାରେ ଆପଣ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସମସ୍ତ ଭୁଲିଯିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ବଢିଯିବ। ଶଯ୍ୟା ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଶଯ୍ୟା ସୁଖରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଡିତ ହେବେ ଯେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଶୁକ୍ର କ୍ଷୟ ହେବ। ଶୁକ୍ର କ୍ଷୟ କାରଣରୁ ଶକ୍ତି ଶରୀରରୁ କମିଯିବ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶଯ୍ୟା ସୁଖକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ପର ନାରୀ କିମ୍ବା ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ସର୍ବଦା ମନରେ ଜପ କରୁଥିଲେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନରେ ଭୟ ଆସିବ। ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ଯିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସହିତ ବୁଧ ମଧ୍ୟ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକତ୍ର ହେବେ। 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଚାତୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଉ ପଛେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ ପାଖରେ ରହିଲେ ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କଥାରେ ଅଛି, ଧନ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଏହି ଫଳ ଶନି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଦେବେ। ଶନିଙ୍କର ଏହା ନିଜ ଗୃହ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି। 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଳବାନ ହୋଇଯିବେ। ରବି ଶନିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବେ। ପିତା ପୁତ୍ର ମିଶି ଯାଇଥିବାରୁ ରବି ମୌନ ହୋଇଯାଇ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥାଇ ସୌକିନୀରେ ବ୍ୟୟ କରାଇବେ। ଶନି ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରାଇବ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଥିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ରହିବ ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟବସାୟ ଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ବସିବେ। ମିଛ କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଇବେ। ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଇ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଧନ ବଢେ ବହୁତ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ। ରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଦିବାନିଦ୍ରା ଯିବେ। ଦିବାନିଦ୍ରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ। ବ୍ୟୟ ଗୃହ ଅର୍ଥ, ଖାଲି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟୟ ଗୃହ। ଶରୀର ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଧନ ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଧର୍ମ ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହିପରି ବ୍ୟୟ ଗୃହରୁ ହିଁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯିବାର ପଥ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଏହି ଗୃହରୁ ହିଁ ଜଣାଯାଏ। ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନ ରାଶିରେ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଗୃହରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଗୃହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନିଜର ମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ନିଜ ମନରୁ ଜଣାଯାଏ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆମ ପିଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବା ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମୀନ ରାଶି ହେଉଛି ଆମର 2 ଗୋଟି ପାଦ। ରାହୁ ଏହି ପାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାଦ ପୀଡା କିମ୍ବା ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ତାହା ଜଖମ ହୋଇପାରେ, ଦରଜ ହୋଇପାରେ, ବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି ଏକ ସମୁଦ୍ର ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଭାବିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ରହି ତାହା କରାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରର ତଟ ଭାଗରେ ଯେପରି ଲହଡ଼ି ମାରି ଅସ୍ଥିର ଥାଏ, ଆପଣ ମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେପରି ନିଜର ଆସବାବ ପତ୍ର ଯତ୍ନ କରି ନ ରଖିଲେ
ଲହରୀ ଟାଣି ନିଏ ଓ ଆଉ ତାହା ମିଳେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ସାବଧାନରେ ନ ରଖିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦିଏ, ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ମଧ୍ୟ ରଖାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ରାହୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୁଷୁରୀ ଚରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ମାଗି ଖାଆନ୍ତି ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ ଆପଣ। ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରାରେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେବ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତଳ ପାହ୍ୟାକୁ ଖସି ଯାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଯିବ। ନିଜ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଯିବ। ବହୁ ଆଡମ୍ବରର ଲଘୁ କ୍ରିୟା ପରି ହେବ। ରାହୁ ପରି ଆପଣ ହୋଇ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଳାପ କରିବେ କିମ୍ବା ପାରାଲିସ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀରେ ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ରାହୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ତେବେ ପାରାଲିସ ହୋଇନପାରେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ଥିବେ। ସପ୍ତମ କେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଇବ। ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷାଦ ଭରିଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। କଦାପି ଏକତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ ଅମେଳ ରହିବ। ନିଜ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୀନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଏହିଠାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ପୁନରାୟ ଆଗାମୀ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସକାଶେ ରାଶିଫଳ ଆଣି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ମାଗୁଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।